Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni bereketli kılıp, mübarek kılsın barçabızga da, ibadetlerimizni kabul kılıp, günahlarımızı keçire kursun. Allah Teala'ga aytgan har bir hamd senelerimiz sana erişip, har bir salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip eylesin. Allah Teala muhterem kardeşler bizni dünyalıkta da ahirette zorlap iki dünya bakıtı hem dereceleri birsin. Muhterem kardeşler, Allah Teala İslam dinini kuvvetlesin. Şu İslam dininde bizge doğru hizmet kılıp, hem de ki şu İslam yolunda zor neticelerge erişirge, hem de ki zor derecelerge erişirge bizge nasip eylesin. Dinimiz yolunda zor derecege erişesin kilse, muhterem kardeşler, onun bir yaxşı yolu var. Ol da bulsa, ilim yolu. İlim alı, ilim beri yolu. Ne bugün Allah birsa şol ilim alı turunda, beri turunda sileşip getiririz inşallah. Ne için degende? Köpkene hazır meçitlerde oktyabr ayından toplana başladı dersler, terkimler. Şuşu dini bilim alı boyunca. Medreseler özlerinin işiklerini açtılar. Hem de ki tilegen kişi şulay bit özünün ilimin arttıra ala. Allah'a şükür bunday mümkünçilik var. Sovet çağında ilim alar için birden bir medrese işleydi Sovet devletinde, ol Bukhara'da. Bir Arap medresesi. Çit ilge çıkarga yaramaydı. Şulay bit bilim alarga hem anda indi kişi dini bilim ala almaydı. Özümüzde medreseler yok idi. Birden bir mene şuşu dini bilim bire tırgan orun işlep kildi. Ol da bulsa Bukhara'da, şulay bit Özbekistan'da. Anda barır için KGB sana rıhsat berige tiyiş idi. Bulaygına para almaysın. Niçe yıl mene Abdülhak Hazret merhum indi. Silidri niçe yıl retten yazdım garizadı. Şunda barıp okurgadı. Rıhsat etmedilerdi. Şundan soň bir neçe yıldan sonra indi. Şunda barıga nasip boldu. Şunda bizge rıhsat berdiler okurgadı. Köpkene emne bizning iski elekige Sovet çağındagı galimlerimiz hem 90-njy ýyllardagı galimlerimiz alar köbüsi şol Özbekistanda Bukhara'da okugan hazretler. Ondan soň indi özleri bizde medreseler açıla başladı. Çetillerge de barıga rıhsat bola başladı. Ondan soň indi hazır anda barıcı kişi kalmadı. Özbekistan'a barıp okuçy kişi kalmadı hazır. Mene şolay muhterem kardeşler, bilim alarga tilegen kişi hazır bilim ala. Lakin mene şuşu bilimning irikli boluwy, şuşu bilimning arzangana tugul hatta boşqa boluwy hem bütün çirde boluwy bizning azirek kişilerimizni rahatga çygardy. Hem kişilerimiz şolay bitinde şuşu bilimge musulmanlar ymtylmay başladylar. Biz muның turunda indi bir tirkimde sileşip dalgan edik. Şolay bit internetde. Mana 10 yıl boyu bar yigitlerimiz dinde 10 yıl boyu. 10 yıl boyuna Kur'an okurga öğrenmediler. Kelip şolay bitinde dinge kelip namazga baskanlarına 10 yıl boyuna hamında äle 28 harfini öğrenip şolay bit Kur'an'ı okuy almaylar. Kur'an tutup okuy almaylar. Bu elbette büyük bir sebir tugul. Şolay bit öz dininge kelgeçtin, şu diningni öğrenirge tırışırga kerek. İş dibiz, dünya meşakkatı, yırttağı işler şolay bit arabız, tegesi mısı hem başkası. Mene şunday sebeplerimiz bizning bar. Mene şoňa köre de muhterem kardeşler bu sebepleri bizne jinger için bugün okup gitaribız bir neçe hadis. Hem inde şuşu hadislerden soň meňa kalsa argan kilişde, tindle de, işke bargança da hatta bilim alırga mümkin. Eger de şuşu hadislerden soň inde senin tilegin tusa, tilek tuğurga tiyiş. Çünkü bar şunday ilim turunda aytylgan hadisler bik matur hadisler muhterem kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdy. Kimde kim ilim alu yoluna bassady, men seleke tariqan yatlubu bihi ilmen, ilim alu yoluna bassady, sahhalallahu lehu tariqan ila turuqil cennet. Allah Teala ona cennet yolunu jengileytirdi. İlim alırga tırışsan, şulay bit ilim yoluna bassan, demek Allah Teala sana cennetke körüni jengileydi. Bugungi kunda her bir musulman kişinin hiyalyny indi. Cennet. Şolay bit. Ol cennet. Bizning hiyalybız cennet. Başka iň tip niyetimiz hem hiyalybız dep aýtganda ol cennet. Cennet bulmasa muhterem kardeşler elbette bizning motivasiya bulmasıydı.
каядыр тырышырга, ирешергә шулай бит безнең максатыбыз булмас иде. Авыр вакытта без гел җәннәтне искә төшерәбез. Ашарга булмаса, җәннәттә тамагыбыз туйыр дибез. Шулай. Бу дөньяда әзрәк кенә берәр акча җитешмәсә, җәннәттә булыр дибез. Йортыбыз салкын икән, җәннәттә җылы булыр дибез. Хатыныбыз ямьсез икән, җәннәттә матур булыр дибез. Шулай бит инде әзрәк тынычланабыз шуның белән дә. Хатыныбыз безгә мырылдый башласа, хур кызларын искә төшерәбез. Шулай бит. Иншалла күп калмады инде дибез. Шулай бит. Түз, әзгенә түз дибез үзебезне. Нинди генә авыр булса да шулай бит без җәннәтне искә төшерәбез, мөхтәрәм кардәшләр. Җәннәтне искә төшерәбез. Шуңа күрә дә бу безнең күңелебезгә зур бер җиңеллек бирә. Хәтта психология буенча да, психологиядә дә бар бу алым. Аларга кешегә инде шушы ял итеп алыр өчен аларга әйтәләр, психологлар инде шушы кешеләргә, менә сезгә кая рәхәт булса шул урын турында уйлагыз диләр. Кеше уйлый бала чагы турында, әти-әнисе турында, диңгез буе турында, шулай бит, каядыр балыкта утырганы турында, тик үзенең бәхетле вакыты турында уйлый. Без җәннәт турында уйлап, менә шулай әзрәк тынычланабыз, җиңеләябез. Бу безнең максатыбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Димәк, җәннәткә керер өчен юлларны эзләргә тиешбез. Ничек керәбез җәннәткә? Җәннәткә шулай бит инде лотерея итеп билет таратмыйлар. Анда тырышырга кирәк, анда керер өчен. Анда эләгер өчен тырышырга кирәк. Җәннәткә керер өчен гыйлем алырга кирәк, аның юлларын белергә кирәк. Гыйлем алмыйча җәннәтнең юлын белеп булмый. Әгәр дә гыйлем булмаса, шулай бит. Җәннәткә кирип кенә түгел, чыгып та китәргә була. Адам алейхиссалам. Адам алейхиссаламга әйтелде, агачка кагылма диелде, шулай. Гыйлем бирелде аңа. Шушы җәннәттә ул калу юлын белә иде. Ләкин онытылып китте. Менә бу гыйлем юлы белән, мөхтәрәм кардәшләр, җәннәткә әлбәттә кирергә була һәм шушы безнең юлыбыз җиңеләя ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Монда гыйлем алгаштын үзе җәннәткә кирергә сәбәпче була галим кешегә. Икенчедән, җәннәткә керү юлын өйрәнә башлыйсың, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, гыйлем алган кешене фәрештәләр чолгап алырлар һәм канатлары белән кочакларлар, үзләренең ризалыгын белдерерләр ди. Ни өчен? Чөнки галим кешене фәрештәләр бик яраталар. Галим кешене. Һәм шуңа күрә дә алар Иблисне дә бик яраттылар. Галим булган өчен. Иблис аларга белем бирә иде. Фәрештә була торып та, ул бит әйтергә мөмкин фәрештә. Син кем дә мин кем? Менә бүгенге көндә татар кешесендә шулай бит инде автоматически шундый берни яшәп килә. Мин татар икән, значит автоматически мин мөселман, значит автоматически мин җәннәттә, шулай бит инде автоматически мин бөтенесен беләм. Татар кешесендә шундый нәрсә бар. Шундый яшәп килә шундый уй. Шуңа күрә кайбер җирдә вагаз сөйли башласаң да, нәрсә диләр? Минем әбием абыстай иде, бабаем мулла иде, син мине өйрәтмә диләр. Шулай автоматически ул нәселдән нәселгә килә инде ул. Татар кешеләре алар җәннәттә инде сразу. Алар печать белән туганнар. Менә монда уң якта күт битендә печать бар татар кешесенең. Җәннәткә керәсең дигән шулай бит номеры сугылган. Ничәнче булып керәсең дигән сезнең юкмы ул? Игә кайткач карагыз әле кизгедән. Сез бит теге без бит анда карамак үзебез күргән юк бит аны, шулай бит. Штанны чиреп кизгедән карагыз әле, юкмы икән анда печатегез? Мөхтәрәм кардәшләр, шулай дип уйлый татар кешесе. Ләкин бу алай гына түгел, шулай бит. Фәрештә дә Иблискә әйтер иде. Син җин. Шулай бит, син җин. Без фәрештә. Син безне өйрәтмә инде. Шулай бит, фәрештәне өйрәтмә инде син дип әйтер иде фәрештәләр. Минем теге әбием абыстай, бабаем мулла дигән шикелле. Фәрештә әйтер иде, син мине өйрәтмә инде. Мин бит фәрештә. Фәрештәнең кем икәнен аңлыйсыңмы соң син? Шулай бит, әйтер иде. Шулай дип, ләкин фәрештә алай дип әйтмәде. Иблисның гыйлемен күреп, алар аннан гыйлем алдылар. Фәрештә булуларына карамастан. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, фәрештәләр гыйлемле кешеләрне яраталар. Һәм ризалыкларын белдереп, аларның яннарына килеп, аларны кочаклап, алардан хәтта гыйлем алалар. Галим кешегә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, җир һәм күктә булган һәр нәрсәдә истигъфар кыла ди. Ягъни гафу сорый ди.
җирдә һәм күктәге һәр нәрсә галим кеше өчен дуга кылып тора. Ни өчен алай? Галимнәр, мөхтәрәм кардәшләр, бигрәк тә дин галимнәре җир һәм күкләргә алар михрбан, шәфкатьле булалар. Галим кешеләр михрбан, шәфкатьле була җир һәм күкләргә, хайваннарга, җирләргә шулай бит. Ни өчен? Гыйлем безгә өйрәтә шушы бөтен тереклеккә ничек мөнәсәбәт кылырга икәнен. Менә без мөселманнар бер уйлап карасак шулай бит. Сәбәпсез без яфракны да йолкып алмыйбыз без. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу агач тәсбих әйтә ди. Аллаһ Тәгаләгә. Син ул яфрак зиб алдың? Инде ул тәсбих әйтүдән туктый. Шуңа күрә без сәбәпсез яфракны йолкып алмыйбыз. Сәбәп булса ярый, әлбәттә. Барыбер кулланабыз шулай бит, кирәк булса, ләкин сәбәпсез тимибез без аңа. Сәбәпсез без мөхтәрәм кардәшләр бер җан иясендә рәнҗетмибез. Чөнки без беләбез аларның һәрберсе саваплы икәнен. Мөселманнар яшәгән җирдә һәм гыйлемле мөселманнар булган җирдә йырткыч хайваннар да тук була. Мәсәлән, без беләбез шулай бит, ислам тарихында бүреләрне ашатканнар элек. Шәһәр кырыенда яшәгән бүреләрне чыгып, аларга итләр ыргытканнар, аларны ашатканнар. Нәрсә өчен? Сарыкларга тимәсеннәр өчен, тамаклары тук булсын өчен. Кышларны ашатканнар шулай бит. Ул совет чорында без теге җимлекләр ясыйдыр, кормушкалар ясыйдыр кышларга. Ул совет чорында уйлап чыгарылган әйбер түгел ул. Бу диннән килгән әйбер. Шушы кышларга ризык булсын, чөнки ул савап була синең өчен. Без мөселманнар агач утыртырга тырышабыз, чөнки без хадис сөйләдек шулай бит. Шушы агачтан берәрсе ашаса, хәтта бу агачтан берәрсе әйберне алып урласа да, сиңа савап була дидек. Менә шуның өчен дә бөтен тереклек җир һәм күкләрдә галим кешегә инде истигъфар кыла, рәхмәт укый. Аларга дуга кыла, чөнки алар шушы дөньяны чәчәккә күмәләр. Шушы дөньяны бизиләр. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, гыйлем белән эшләнгән әйберләр. Хәтта су астындагы балыклар да истигъфар кылырлар ди. Су астындагы балыклар да истигъфар кылырлар ди. Мөхтәрәм кардәшләр, монда бик кызык нәрсә. Вал хитану фи җавфил ма. Менә монда кызык әйбер, су астындагы балык галим кешегә ни өчен истигъфар кыла? Бүгенге көндә галимнәр булмаса, бөтен китларны үтереп бетерерләр иде. Нәрсәгә? Лампа өчен. Аның майын кулланалар иде. Шулай бит лампалар яндырырга урамда. Китларны шуның өчен үтерделәр, ашар өчен түгел. Аларның майлары өчен китларны үтереп бетерделәр диярлек. Шунда бер галим ача нефт. Нефтне яндыру усулын. Аннан керосин табу усулын. Шулай бит. Аннан солярка алу усулын таба бер галим. Шулай итеп, бу балыклар исән кала. Бу балыкларны тотуның әһәмияте калмый. Шуңа күрә шушы балык, су астындагы балык, галим кеше өчен дуга кыла. Галим кеше өчен дуга кыла, саклап калды бу безне ди. Шушы галим ди, гыйлеме белән ди шулай бит, безне саклап калды ди. Менә шуңа кадәр, хәтта. Шуңа кадәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында мондай нәрсәләр булмый, әлбәттә. Мондай әйберләр булмый, анда китларын тотып әле ул вакытта лампаларда кулланмыйлар шулай бит. Әмма бу хадистә шуңа бер искәрмә дә бар. Галим кешенең дәрәҗәсе ди, гади халык белән чагыштырганда, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Ул тулы ай белән йолдызларны чагыштырып караган белән бер ди. Галим кеше ул тулы ай кебек төнлә. Калган кешеләр йолдызлар кебек. Тулы ай, әгәр дә күрсәгез инде шулай бит, ул бик якты. Менә бу балалар кызганыча каршы монда яшьләр, алар тулы айны күргәннәре юктыр сезнең, шулай бит. Бармы тулы ай күргәнегез? Сезнең өчен инде башка төрле чагыштыру кирәк. Менә күз алдына китерегез шулай бит. Телефон. Бу гади кеше. Менә инде метр ярымлы телевизор, ул галимнәр. Шулай бит. Айырмасы сизелә бит инде шулай бит. Телефоннан карап утырасың дип әйтеп, күзеңне чекерәйтеп шулай бит инде. Метр ярымлы диагоналлы телевизордан карап утырасың ди. Smart TV, шулай бит, шундан интернеттан гына. Менә шуның белән чагыштырып карарга була инде. Чөнки яшьләрнең тулай күргәннәре юктыр. Ул безнең вакытта гына без урамга чыгып, төнлә уйнап шулай бит инде. Басуларда, кырларда җөреп теге тулайларны күрәдек. Хәзер андый нәрсә юк бит инде ул, шулай бит. Шәһәрдә яшәгән кеше күккә карамый ул. Шулай бит, домос кебек җиргә карап йөри була.
Күккә карый алмый, шәһәрдә яшәгән кеше. Чыннан да башын күтәрә алмый икән бер генә хайван. Доңгыз. Доңгыз нәбай итеп искә башын күтәрә алмый. Аның андай нәрсәсе юк аның. Ул бары тик аска гына карап йөри. Менә бүген көндә дә шәһәр кешесе доңгыз кебек шулай бит. Җиргә генә карап йөри, шунда аяк астына гына шулай бит. Кеше дә күрми, күкне дә күрми. Шуңа күрә шәһәр читенә чыгып карагыз әзрәк күкләрне, айларны, ату хәдисне аңламыйсыз, нәрсә турында сүз барганын. Шулай бит. Менә монда шуны әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Тулы ай ди. Ул шушы йолдызлар белән чагыштырылып ди. Ай булган төндә шундый якты була. Басулар күренә шулай бит рәхәтләнеп. Басуларда кышлар, кыртларны шулай бит инде хәтта күрергә була тулы ай вакытында. Тулы айда шуңа күрә караклар да чыкмыйлар эшкә. Якты була шулай бит. Ай булмаганда төнне тиге, караңгы булганда чыгалар алар. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, галимнәр ди, алар пәйгамбәрләрнең варисы ди. Галимнәр пәйгамбәрләрнең варисы. Пәйгамбәрләрдән соң иң дәрәҗәле кешеләр алар галимнәр. Бүгенге көндә менә пәйгамбәр булса, ничек ихтирам ителсә, галимнәрне дә шулай ихтирам итәргә кирәк. Бүгенге көндә. Бездә андый нәрсә юк инде, ул шулай бит. Теге хыялланмагыз. Сез аны күрә аласыз инде китаплардан укып шулай бит инде. Әкиятләрдән, гарәп илләрендә күрергә була шулай бит инде. Бездә андый нәрсә юк. Аллага шөкер, татарларда бездә галимне теге алай ихтирам итмиләр. Бер таныш әйтә, миңа әйтә, Нурулла брат ты миңа әйтә. Мәйтәм, ты не обижаешься, почему-то я тебя хазрятом не называю. Мәйтәм, нет, мәйтәм, не обижаюсь. Нишләп, мин сәбәбе нәрсә? Миңа ди брат дигән сүз якынрак ди хазрәткә караганда ди. Ләкин сәбәбе икенче. Шулай бит, сәбәп икенче. Ничен дигәндә, ул сиңа хазрәт дисә, ул сине зурлаган була. Без татар халкы башка кешене зурларга яратмыйбыз. Без үзебезнең генә зурларга яратабыз. Без башка кешене зурларга бик яратмыйбыз. Безнең шундый нәрсәбез бар. Менә үзбәк халкында алар кешене зурларга уялмыйлар. Алар курыкмыйлар. Кем генә булса да шулай бит инде, хәтта ул аны яратмаса да шулай бит. Бәрбер ул аны зурлый. Алар безнең татар халкы алай түгел. Безнең татар халкы хәзрәк тәкәбберрәк шулай бит инде. Безнең но татар халкының икенче ягы бар, ялагайлыгы бар шулай бит инде. Кирәк булса ялый белә. Шулай бит. Хәйләкәрлеге бар. Кирәк булса ялый белә. Ну зурлау түгел ул. Ул икейизләнү. Ул хәйләкәрлек ул. Ул сине зурлап әйтми ул аны. Теге берсендә бер көнне тыңлап торам. Саба районында бер җыелыш бара инде, Сабадан бер җитәкче утырганда шул чыгыш ясады да, балалар инде, "Эй фәлән, инде сезгә бик зур рәхмәт инде, тегеләй була инде." Ну, күренеп тора инде шулай бит, интонациядән бу зурлау түгел бу. Бу инде шулай бит ялагайлану. Шулай өйрәткәннәр безне кичкенә чактан яларга өйрәтәләр шулай бит инде. Шуның белән аннан соң шуңа күрә безнең дәрәҗәбез үсеп киткәч, ялый шулай бит инде. Аннан соң без теге кешене кешегә дә саламыйбыз. Әйе, аныңдан үсеп киткәч инде, шулай бит. Үзбәкләрдә алай түгел. Әгәр син берәр кешене ихтирам итеп, зурлап, шулай бит инде, аннан да дәрәҗәң үсеп китсә, ул аны гомер буе зурлый. Рәхмәт ди, син миңа шушы дәрәҗәне бирдең ди. Рәхмәт ди, син мине шулай үстердең ди. Ул аны гомер буе барбер зурлаячак. Улыгайса да шулай бит ул кеше, инде хәтта гыйлем ягыннан теге кешедән дә арттырып китсә, гыйлеме, укытучысыннан да арттырып китсә, ул аны барбер минем укытучым, минем остазым дип зурлаячак ул аны. Әйтәм бит, шуңа күрә бездә юк ул, хыялланмагыз. Мин просто аңлатам гына. Шулай бит инде, башкалардан ничек икәнен. Бездә андый нәрсә юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, галимнәр ди, алар пәйгамбәрләрнең варислары ди. Ягъни пәйгамбәрләрдән соң галимнәр шушы диннең башлыгында торалар. Динне алып баручылар шулай бит, үстерүчеләр, дөрес юнәлеш бирүчеләр. Шуңа әлбәттә, яхшы галим булса, диндә үсә. Начар галим булса, диндә шулай ук әкрен-әкрен генә бетәчәк, мөхтәрәм кардәшләр. Шуның өчен дә бәлки менә дөрес терме юктырмы? Иван Грозный Казан ханлыгын алгач, төрле саннары буенча инде 300 меңгә якын мулла әзерлиләр. Мәскәүдә 300 меңгә якын мулла. Бу муллаларны тараталар татар авылларына, куялар. Бу муллалар нишләргә тиеш була? Алар үзләрен начар итеп тотырга тиеш була. Надан булалар алар, үзләрен начар тоталар,
халыкны җәберлиләр, шулай бит кирәк булмаган фәтвалар бирәләр. Нәрсә өчен? Динне шулай бит инде шушы мулла кулы белән бетерсен өчен. Халык муллага каршы чыгып, дингә каршы чыксын өчен. Шулай эшләнгән шундый бер әйберләр була. Шуңа күрә дә менә шундый ягы да бар, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, пәйгамбәрләр үзләреннән соңдый акча калдырмадылар. Алтын көмеш калдырмадылар, динар һәм дирхам ди. Алар үзләреннән соң гыйлем калдырдылар. Бүгенге көндә күп кенә дин вәкилләре эзлиләр пәйгамбәрләрдән калган әйберне. Әйтик, мәсәлән, эзлиләр копье судьбы. Гайса алейһиссәламны үтергән сеңгене эзлиләр, аның башын инде. Яки эзлиләр Гайса алейһиссәламның теге кулга алынган тенендә эчкән чашкысы, касәсе, шуны эзлиләр. Муса алейһиссәламның табутын эзлиләр, таягын эзлиләр. Сөләйман алейһиссәламның балдагын эзлиләр, китабын эзлиләр, шулай бит. Безнең Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән нәрсә калды? Гыйлем калды. Гыйлем, Коръән калды, шулай дөрес. Һәм бу гыйлемне бөтен кеше ала ала. Тегендә копье судьбыны тапсалар да, ул бер кешегә ләгә ул. Гитлер да эзләгән, шулай бит, теге Сырамысы да эзләгән. Монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән калган гыйлемне бөтенесе ала ала. Хәтта кыллар да. Кыллар да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән калган гыйлемне алып, ахыр чиктә дәрәҗәгә ирештеләр. Бер кыл әйтә, хуҗам ди, мине ди иреккә җибәрде ди. Просто азат итте мине ди. Минем хуҗам ди, мин аның кылы идем ди. Шуннан соң мин иреккә чыккач уйладым ди, мин бу дөньяда Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт йөзеннән нәрсә эшли алам ди. Иң әйбәт эшне эшләргә булдым ди. Һәм гыйлем ала башладым ди. Мин шундый бер дәрәҗәгә җиттем ди, гыйлем алып ди, минем хуҗам минем яныма килгәндә, мин аны кертмәдем үзе яныма ди. Ягъни хәзер ул үзе хуҗасыннан да югарырак дәрәҗәгә үсеп киткән. Ул аны кертмәгән теге ачудан түгел инде, сәбәп белән. Ягъни үз хуҗасына, аны азат иткән хуҗага ул хәзер әйтә ала, әле мин сине кабул итә алмыйм дип. Шул дәрәҗәгә үстем ди, шушы гыйлем алып. Элекеге вакытта мин ул кешенең кылы идем ди. Аның малы. Ул мине теләсәң нәрсә эшләтә ала иде ди. Менә шулай итеп, гыйлем ул мөхтәрәм кардәшләр, пәйгамбәрләрдән калган безгә бер мирастыр. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кем шушы гыйлемне алса ди, ул зур әйберне алган булыр үз кулына ди. Менә шуның өчен дә тырышырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде гыйлем алырга. Менә шушы санап киткән дәрәҗәләргә ирешергә. Чөнки бу бик зур шатлык. Монда бөтенесе бар. Монда бар ахират байлыгы, җәннәт. Монда бар дәрәҗә, шулай бит кешеләр алдында. Монда бар байлык та. Чөнки динар һәм дирхамнан да кадерлерәк икән шушы гыйлем дигән нәрсә. Шуның өчен иншалла Аллаһ Тәгалә безгә гыйлемнәр алып, инде шушы дәрәҗәләргә ирешергә насыйп әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, инде иншалла русчада сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о знаниях. Дело в том, что ислам, он изначально очень сильно обращал внимание и опирался на знания людей. В чем силен ислам? Это своими знаниями. Никакими колдовскими чарами, ни чем-то еще, а силен ислам именно своими знаниями. Если мы обратим внимание, каждый из пророков был в чем-то силен. Например, Муса алейхиссалям творил такие чудеса, да, что тогда диву давались, но просто в его время были очень сильны колдуны. И ему нужно было побеждать этих колдунов благодаря своему, в кавычках, колдовству, то есть который Аллах Та'аля ему научил. Во время Гайса алейхиссалям была очень сильна медицина. При Римской империи даже делали операцию на катаракты уже. В Римской империи. Очень была сильна медицина. И поэтому Гайса алейхиссалям, он оживлял мертвых. Он показывал чудеса. Он лечил больных. Когда люди до него касались, просто они лечились. Вот поэтому таким образом у него было такое чудо. Чудо пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это знание. Это Коран. Самое большое чудо – это знание и Коран. Потому что мы сейчас живем в век знаний. Во время знаний. Сейчас
знания очень доступны, и они повсюду. Раньше не было такого доступа к знаниям. Сейчас у нас такие знания, мы знаем о многих вещах. Мы знаем о звездах, о Луне, мы знаем то, что под землей, то, что под водой там и так далее. Очень много образовательных передач, каналов, книг там и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, большинство из этих знаний нам не нужны. Но тем не менее мы знаем. Но самое большое знание – это религиозные знания, на которые, к сожалению, мало обращают внимание. Но религиозное знание для человека – это основное. Почему? Потому что если человек не будет знать что-то из этого мира, он будет плохо жить. Максимум, что будет, он будет плохо жить. Может быть, его жизнь сократится, смертность увеличится. Дети, возможно, будут умирать уже при рождении или после рождения. Их не смогут сохранить без медицины, например, да? Но эти люди зато, они войдут в рай. Если будут только знания светские, то, конечно, мы будем жить хорошо. Мы таблетками будем лечиться, мы на машинах будем ездить, на космических кораблях летать, но после смерти нас ожидают вечные муки. Это несопоставимо. Жить хорошо 50 лет, там 60 лет, а потом вечно мучиться – это плохой обмен. Лучше наоборот потерпеть плохую жизнь немножко, чтобы потом хорошо жить. Конечно, если есть и те знания, ты будешь жить в этом мире хорошо, и там хорошо. Вот мы стремимся как раз к этому, чтобы у нас не хромала и религиозная сторона. Очень нуждаемся сейчас в ученых религиозных. Очень много людей жалуются, вот, например, ребят, у нас нет ученых, нет ученых. Учись. Бросай работу и учись тогда, если хочешь. Боишься, что семью не прокормишь. Когда ты будешь учиться, будет тяжело. Никто не обещает, что во время учебы все будет хорошо. 5, 6, 7, 10 лет будет тяжело. Ахмад ибн Ханбаль, когда он учился, у него не было ничего, ни копейки. Он ходил пешком до такой степени, что сандалии стирались и стиралась его нога. Надо было ходить пешком, чтобы получать знания. Но когда он получил знания, все начало приходить к нему само по себе. Люди стояли в очередях, чтобы дать ему садака, чтобы попасть к нему на аудиенцию, чтобы поговорить с ним, задать ему вопрос. Поэтому, естественно, будет так, будет тяжеловато поначалу. Но зато то, что дает знания, дорогие друзья, ни с чем не измеримо. Вот это к чему мы можем сейчас стремиться. Но нам неохота, да, учиться сейчас, терпеть какие-то тяжести. Лучше сразу, сейчас, много, чтобы и так было хорошо. Я хочу, чтобы я учился, стипендия была 1060, да, чтобы я мог содержать 2 жены в это время, да. Ну, учиться желательно 3 дня в неделю, да, без домашних заданий, без экзаменов, да. Вот это вот, конечно, было бы так хорошо. Но так никогда не будет. Знания так никогда и не получались. Дорогие друзья, кто такие знающие люди? Пророк, саллаллаху алейхи говорит, что если, говорит, вы хотите смотреть на тех, кто освободился от ада, то есть кто в ад не попадет, посмотрите, говорит, на людей, получающих знания, на учеников. Посмотрите на учеников, получающих знания, на людей, которые посещают уроки. Вот эти люди, говорит, это люди, которые освободились от ада. Они в ад не попадут. Пророк, саллаллаху алейхи говорит, клянусь, говорит, Аллахом, пророк, саллаллаху алейхи говорит, что ученик, студент, по-другому, да, называйте как хотите, если будет ходить к ученому, стучаться в его дверь, ходить к нему на уроки, то за каждый шаг и за каждую букву он получит саваб, как будто поклонялся 1 год. Он сидит у учителя и записывает, да? Он записал Аллах у учителя, например. Все. Он за каждую букву уже получил саваб, как будто бы он поклонялся год. Сидит, записывает. Сколько мы можем записывать за учителем? Очень много. Мы можем исписать
целые тетради. Эти савабы не посчитать. Этих савабов ты в жизни не заработаешь. Если мы будем поклоняться 80 лет, да, беспрерывно, вот у тебя 80 лет поклонения будет. А вместо этого ты можешь, и вместо, конечно, да, ты можешь пойти к учителю и 80 букв записать. Вот тебе 80 лет поклонения. Понимаете, сколько савабов? Это просто не помещается у нас в уме. За то, что ты сидишь и записываешь только. За каждый шаг, который ты идешь к учителю, ты получаешь саваб, точнее не саваб, а целый город в раю. За каждый шаг. Не дом в раю, а город в раю. То есть ты один шаг сделал в сторону учителя, ты получаешь город в раю, свой, личный. Понимаете, сколько городов у ученых или у учеников в раю? Ни домов, ни кирпичиков. Нам достаточно хотя бы там одного золотого кирпичика, и уже было, о, там, какое богатство. Аллах Тааля нам дает, говорит, целый город. Понимаете, это просто уму непостижимые савабы. За то, что ты получаешь знания. Каждый раз, когда ты, говорит, ходишь по земле, эта земля, все, что на земле, делает тебе истигфар, делает дуа. Ты ложишься и встаешь, говорит, когда ты уже прощен. Когда ученик ложится спать, он ложится уже прощенным. Утром встает, он встает прощенным. Аллах Тааля уже прощает его, потому что он на пути знаний. Это очень многого стоит, дорогие друзья. Мы мечтаем, чтобы у нас грехи простились. И ангелы говорят, смотрите, говорит, на этих людей. Эти люди, освобожденные от ада. Вот саваб ученика. И неважно, в мечеть ты ходишь учиться, институт ты ходишь учиться, самое главное, ты ходи учиться. А это еще, ты знания еще даже не начал получать. Ты еще не достиг уровня ученого, а ты уже получаешь столько саваба. Даже если ты совсем тугодум, ты приходишь, да, и ничего не запоминаешь, но за то, что ты пришел, за то, что ты ходишь, сидишь и записываешь, ты уже получаешь саваб. У нас есть ребята, которые поступают учиться и говорят, ай, у меня не получается, и бросают. Шайтан их победил. А если человек ходит, у него не получается, но все равно ходит. В этом году, ладно, он не смог перейти на следующий курс. Пошел на тот же курс на следующий год. У нас есть такой один ученик. 3 раза уже поступил в Мухаммадию. В этом году и в Рио поступил. Он спит на уроках, да? Он не может сдавать экзамены, зато он ходит. Он в раю. Он так будет учиться до пенсии, там, до смерти. И все. Прямиком в рай. Иншаллах, да. Ему даже зачем ученым становиться? Да, не получается у него. Зато он не сдается, зато он ходит. А если ребята, светлые умы, блещут знаниями, красивыми словами, но они бросили учебу. Они бросили, а это хуже. Они хуже, чем этот тугодум, который все время ходит. Он-то лучше, он не бросает. Он говорит, вот в этом году не получилось, а в следующий год еще пойду, да? Учителя, конечно, уже устали от него, но... Ну что, его же не выгонишь, правильно? Пришел он, его не выгонишь. Да. К сожалению, дорогие друзья, вот этих савабов, не знаю, почему-то мы их пропускаем как-то, ну не знаю, не понимаю. Ну, видимо, да, в рай нам не хочется. Дорогие друзья, жители Басры спорили. Жители Басры. У них был спор такой. Они спорили, что лучше, Ламборджини или Феррари. Да? Ну, мы бы сейчас так спорили. Они спорили, что лучше, богатство или знание. Вот сейчас в этом году я бываю на маджлисах, мероприятиях всяких, да, никахах. Все говорят одни и те же слова. Главное богатство, если богатство будет, все остальное будет. Остальное можно купить, да? Сейчас уже люди, если деньги есть, пошел в Израиль, сердце купил. Да? Вот интересное замечание. До того, как началась война в Сирии, в Израиле пересадка сердца стоила $200 000. После того, как началась война, она стоит $100 000. Как вы думаете, почему?
И Израиль говорит, что у него есть гуманитарные миссии в Сирии. Поняли, да? Откуда сердца появляются? Откуда дешевеют операции? Тем не менее, если есть деньги, то есть ты пошел, сердце пересадил. Пошел, почку пересадил, сейчас уже легкие могут пересадить. Мозг пока не могут пересадить, да? К этому идут потихоньку, стремятся, как говорится. Аллаху а'алям. Но тем не менее, то есть благодаря деньгам люди поправляются и здоровье сейчас. Но они не понимают, что есть нечто выше, чем богатство. И поэтому жители Басры, они совершенно аргументированно спорили, говорили, что богатство лучше, чем знание. А одни говорили, что знание лучше. Послали человека к Ибн Габбасу. Спросите, говорит, у Ибн Габбаса, что лучше, знание или богатство? Этот человек пришел и сказал: у Хазрят, ответь на вопрос, вот у жителей Басры тут конфликт, что лучше? Ибн Габбас, ради Аллаху анху, говорит: Абдулла ибн Габбас, к вашему вниманию, это один из великих ученых ислама по фикху. Их было немного, и он вот один из них. Сын дяди пророка, саллаллаху Габбас, ради Аллаху анху. И вот говорит Ибн Габбас, знание, говорит, лучше. Этот посол говорит: вы, говорит, докажите, скажите мне, приведите примеры, иначе, говорит, я просто так скажу, я же им не докажу, говорит, что знание лучше. Ибн Габбас начал говорить: знание, говорит, это наследство пророков, а богатство – наследство фараонов. Чье наследство лучше? Фараонов или пророков? Конечно, наследство пророков лучше. Наследство фараонов, оно разграблено. Оно не принадлежит даже самим фараонам. Их гробы даже золотые им не принадлежат. Их маски золотые им не принадлежат. У них отобрали это все. А их кости поместили в ящики. Знания, говорит, оберегают тебя, а богатство ты оберегаешь. Знания тебя оберегают, их оберегать не надо. А богатство ты должен оберегать. Когда много денег, нужен хороший сейф, хороший дом. Хороший дом нужен хороший замок, хорошая сигнализация. То же самое с машиной, да? И адвокат хороший, и прокурор знакомый. Все надо. И банкир нужен знакомый. Все надо, чтобы эти деньги потом оберегать. Это лишняя проблема. Оберегание имущества. Когда у тебя ничего нет, конечно, ничего не своруют. А знание своровать невозможно. Также он говорит: Аллах Тааля дает знание только своему любимому рабу, а богатство дает, говорит, всем. И порой, говорит, даже богатство дается самым худшим из людей, чтобы они еще хуже заблудились. Аллах Тааля так и дает. Харуну зачем дал? Фараону зачем дал столько богатства Аллах Тааля? И в этом мире много таких богатых, плохих людей. Мы удивляемся порой. Нет, и не потому, что они любимые Аллахом. Потому что наоборот, Аллах Тааля хочет их погубить этим имуществом. Также он говорит, при расходовании знаний, знания не уменьшаются, когда даешь знания, а наоборот даже увеличиваются. А когда начинаешь расходовать богатство, оно уменьшается. Опять беда. Также, дорогие друзья, он говорит, когда хозяин богатства умирает, о нем сразу забывают. Когда умирает хозяин знаний, ученый, его помнят еще долгие-долгие годы. Тот же Ибн Габбас, ради Аллаху анху, если бы он был богачом своего времени, мы бы о нем даже не знали. Мы бы о нем даже не знали. Но так как он ученый, мы вот сейчас стоим о нем говорим. Хозяин богатства будет отчитываться за каждую копейку, говорит, как заработал и куда потратил. А ученому за каждый хадис будет увеличиваться степень в раю. Вот почему, говорит, богатство лучше, чем богатство. Знание лучше, чем богатство. Вот, говорит, доказательство. Это действительно так. Поэтому, кто понимает этот довод, кто понимает всю эту логику, дорогие друзья, те они стараются брать знания. И также Абу Дарда, ради Аллаху анху, говорит, есть, говорит, два человека. В них есть благо. Это тот, кто дает знания, и тот, кто берет знания. В третьем, говорит, блага нет.
Поэтому надо быть всегда одним из этих двоих. Кто дает знания, кто берет знания. Поэтому стараться надо всегда обучаться. Даже если у тебя не получается, ты сиди и будешь получать саваб ученика. Рядом сиди. Слушай, да, ты будешь получать саваб. Вот это очень важно. Даже если ты не запомнишь, даже если плохо тебе, да, ты потом и не вспомнишь, может быть, этот урок. Зато ты сиди. Ты получаешь саваб. Это уже поклонение, это уже гайбадат. Удивительно, когда набираются группы в мечети, а там нет людей, которые хотят обучиться. Дорогие друзья, вот пенсия, да, не за горами. Точнее, за большими горами, да? 65 лет, да? Пенсия. Если вы сейчас научите маломальски хотя бы Коран читать, да, пару сур научитесь, покойника мыть научитесь, вы хотя бы в пенсии у вас будет хлеб, да, будете маджлис хотя бы ходить, да, будете покойников мыть, хотя бы так будет хлеб. Поэтому все эти парторги, бывшие коммунисты, они сразу переквалифицировались, да, они поняли веяние, да, времени, а тут доярка, она всегда осталась дояркой. Те сразу поняли, да, что к чему идет. Пару сур выучили, да, язык уже был поставлен, вместо Ленина Аллаха поставил и пошел, да, и шуруешь, вагаз рассказываешь. Зато рахатлянып алар сейчас ходят вон по маджлисам, да, жизни учат, Аллах шукр, и хорошая прибавка у них к пенсии. Поэтому я удивляюсь современной молодежи, хотя бы так. Хотя бы так уж, да, думайте хотя бы о своей старости. Хотя бы так, уже как еще позвать людей, да? Как еще позвать, не знаю. Джаннатом не позовешь, не обманешь уже, да, там уже рай никому не нужен, милость Аллаха уже никому не нужна. Но деньги будут. Приходите, деньги будут, да. Покойника будете мыть, деньги дадут. Коран почитайте, бәлишем накормит. Этот хотя бы вот аргумент такой. Работает, нет? Аллах дай. Поэтому, иншаллах, мы видим, какой уровень будет за знания и за ученых. Это, дорогие друзья, основа. Пророк так и сказал. У всех вещей есть основа. У основы религии, говорит, это знание. Знание религиозное по фикху. Без основы ничего не будет. Эта религия, если убрать ученых и знаний, она сама по себе просто идет. Вы думаете, в судный день, когда ни одного верующего не останется? Судный день. Судный день настанет на головы неверующих и нечестивцев. Вы думаете, Коран исчезнет? Хадисы исчезнут? Нет. И Коран будут, и хадисы будут. Потому что все в электронном виде уже никуда не исчезнет, все сохранится. Все в карманах у нас находится. Но не будет ученых, которые бы это растолковали, объяснили. И не будет людей, которые бы стремились это понять и применять в жизни. Вот так исчезают знания. Путем сожжения Корана знания не исчезают. Они исчезают, когда их не учат и не применяют в жизни. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.